Morning. So, in the last video, we have discussed about the introduction of compiler and how many phases are there for the compilation. Today, we are going to discuss each one of the phase of a compiler. Okay? So, നമ്മള് ഇന്ന് കമ്പൈലറിന്റെ ഓരോരോ ഫേസുകളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. സോ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ്. സോ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കമ്പൈലറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ്. So the lexical analysis phase is also called linear analysis or scanning. So why it is called linear analysis and scanning? നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ ലീനിയർ ഫാഷനിൽ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസിൽ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് lexical wise analysis, it is done in linear fashion and we will scan from left to right. So it is called linear analysis, lexical analysis or scan. So lexical analysis ശരിക്കും നടക്കുന്ന എന്താ? നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ലൈനിനെ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓരോ വേർഡിനെയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോക്കണുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു വേർഡ് കാണുമ്പോൾ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോക്കൺ ആണ്? That means if it is a keyword, if it is an identifier, or if it is an operator, if it is a number. So നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ int I equal to 0. That is one of the program statement. So the lexical analyzer will identify int is a keyword. I is a identifier. Equal to is the operator. 0 is a number. So that type of identification, this number, keyword, operator, identifier, these are the tokens. So these words are mapped to any one of the token in that particular language. So the token identification is happening in the lexical analysis phase. So you can see this is the example. Position equal to initial plus rate into 60. This is one of the programming line. So the lexical analysis phase or lexical analyzer will identify position is the identifier. Equal to is the assignment symbol. Initial is the again the identifier. Plus is a arithmetic operator. Rate is also an identifier. Then multiplication symbol. Then 60 is a number. So this is the lexical analysis phase. So you can see this is the output of lexical analysis phase. Identifier is represented as ID here. And what is 1, 2, 3? So you can see in this figure, here we are having a simple table. So എല്ലാ ഫേസും സിമ്പിൾ ടേബിളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. Each one of the phase of a compiler will connect with the symbol table. So after the lexical analyzer phase, this token will be stored in the symbol table. ഈ ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. So ഈ ടോക്കണിന്റെ ഒരു സിൻടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കൺ നെയിം കോമ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്നാണ്. So here the token name is keyword or identifier, that is ID, number. These are the token name. And what is the attribute of token? So എല്ലാ ടോക്കൺസിനും attribute ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. But we can call the attribute for any one of the token. For example, identifier. So here we are having 3 identifiers. That means 3 memory locations or 3 variables. Identifier means the name which are given to memory location. Memory location നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരിനെയാണ് ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെ? ഐഡന്റിഫയറിന് നമുക്ക് ധന്യ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. അതായത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് നമുക്ക് ധന്യ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് ധന്യ _60 എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം.
ധന്യ 69 എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക. വാട്ട് എവർ ബി, ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് പേര് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വേർഡ് വേണമെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ പേരായിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോ പൊസിഷൻ ഈസ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡന്റിഫയർ. അപ്പൊ ഈ ഐഡന്റിഫയറിനെയാണ് ID എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് 1, 2, 3? 1 means the position is the first identifier identified in that statement. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിഫയർ ആണ് പൊസിഷൻ. ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഐഡന്റിഫയർ ഫൗണ്ട്. And rate is the third identifier found. So that 1, 2, 3 are the attribute values of token. So this is the format of lexical analysis output. Clear? So how this is working and how lexical analysis is doing, that is we will discuss after this topic, because that is also included in the first module. നമുക്ക് lexical analysis എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ നമ്മളത് പഠിക്കും. പക്ഷെ തൽക്കാലം ഈ പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഇനിഷ്യൽ പ്ലസ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു 60 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് സിൻടാക്സ് അനാലിസിസ്. ഈ സിൻടാക്സ് അനാലിസിസിൽ ശരിക്കും ഈ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സിൻടാക്സ് അനാലിസിസിന്റെ ഇൻപുട്ട്. ആൻഡ് it is also called hierarchical analysis or parsing. So after syntax analysis, നമ്മളൊരു syntax tree ഉണ്ടാക്കും. So this syntax tree is also called parse tree. So ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കും. പക്ഷെ സിൻടാക്സ് അനാലിസിസിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ട്രീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So you can see here this equal to is an operator that came as a root. അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല ഓപ്പറന്റ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പറന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു. ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ അടുത്ത ID2 പ്ലസ് ID3. അപ്പൊ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ വന്നു, പ്ലസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ID2 ആണ്, അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ID3യും 60 ആണ്, അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു. ദെൻ ഇൻറ്റു ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ വന്നു, അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ID3 ആണ്, 60 ഇവിടെ വന്നു. So this is the syntax tree. This is the output of syntax analysis. So where the syntax analysis phase, syntax analysis phase എന്താ നടക്കുന്നത്? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിന്റെ സിൻടാക്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇതൊരു വലിയ പ്രോസസ് ആണ്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലും തേർഡ് മോഡ്യൂളിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിൻടാക്സ് അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ട്രീയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നതെന്നാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ബട്ട് എനിവേ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സിൻടാക്സ് അനാലിസിസ് ഈസ് സിൻടാക്സ് ട്രീ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് സെമാന്റിക് അനാലിസിസ്. സോ ദ സെമാന്റിക് അനാലിസിസ് ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് ആണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് പറയാം. സെമാന്റിക് അനാലിസിസ് ഫേസിൽ ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളില് ലോട്ട് ഓഫ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. സോ ഇനിഷ്യൽ പ്ലസ് rate into 60. So there are lot of binary arithmetic operations are happening. ഒരുപാട് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ള ഓപ്പറൻസ് ആർ കോമ്പാറ്റിബിൾ ആണോ, അത് രണ്ടും സെയിം ടൈപ്പ് ആണോ, സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചെക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് സെമാന്റിക് അനാലിസിസ് ഫേസിലാണ്. സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇനിഷ്യൽ റേറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ്. ബട്ട് 60 is a floating point number. 60 എന്താണ്? ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ ആണ് എന്ന് കരുതുക. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഇനിഷ്യൽ റേറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. 60 ഒരു ഇന്റീജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. സോ വി ഷുഡ് കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് 60 ഇൻറ്റു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ് കൺവേർട്ട് ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റീജർ. സോ ഒന്നുകിൽ ഇനിഷ്യലിനും റേറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്താക്കണം? ഇന്റീജർ ആക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 60യെ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആക്കണം. Anyway, we have to make unique data type throughout the program statement. Okay, so അതാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സെമാന്റിക് അനാലിസിസ് ഫേസിൽ നടക്കുന്നത്. So here also we will get a semantic tree
നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സിന്റാക്സ് അനാലിസിസിൽ കണ്ട അതേ ട്രീ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻടു ഫ്ലോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ. 60 will be converted into float. So for that purpose, we need a function called into float. So ഈ സിന്റാക്സ് ട്രീയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. സിന്റാക്സ് ട്രീയെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അതാണ് സെമാന്റിക് അനാലിസിസ് ഫേസില്. And the next phase is intermediate code generation. So ഈ 4 ഫേസും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അനാലിസിസ് ഫേസ് ഓഫ് എ കമ്പൈലർ കഴിയുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സിന്തസിസ് ഫേസ് ഓഫ് എ കമ്പൈലർ ആണ്. സോ ഈ അനാലിസിസ് ഫേസ് ഓഫ് എ കമ്പൈലറിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് കണ്ടു, സിന്റാക്സ് അനാലിസിസ് കണ്ടു, സെമാന്റിക് അനാലിസിസ് കണ്ടു. ടൈപ്പ് വരെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. Intermediate code generation നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ there are a lot of methods to do intermediate code generation. Here we are using 3 temporary variables. നമ്മൾ ഒരു 3 temporary variables എടുക്കുകയാണ്. T1, T2, T3. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 60യെ into float ആക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ആ ട്രീ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. So that into float of 60 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ, the result will be stored in the temporary variable T1. Then that T1 will be multiplied with the rate, right? So that result will be stored in T2. Okay, that is the second temporary variable. Then that T2 will be added with the initial. So that result will be stored in T3. And the whole result will be stored in position, right? That is ID1. Position എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രകാരം that is ID1, right? So that T3 will be stored in ID1. So clear? So that 60 should be converted into float. That is the output of semantic analysis. So that result will be stored in T1. And T1 should be multiplied with the rate. That result will be stored in T2. And that T2 will be added with initial. That result will be stored in T3. Then the total result should copy to the identifier 1. That is position. So, ഇവിടെ ഓരോരോ എന്താ പറയാ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടിനെയും ഓരോരോ ടെമ്പററി വേരിയബിളിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഹോൾ അനാലിസിസ് പ്രോസസ്. Compilation can be divided into 2, analysis and synthesis. So that analysis phase in the total output എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. And this will be given to code optimization and code generation phase. Clear? So code optimization. You can see ഇവിടെ 4 line of code ഉണ്ട്. Some unnecessary codes are there. So this into float can be written like 60.0. So there is no need of this temporary variable. Okay. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ID3 into 60.0 എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. So this into float can be omitted. നമുക്ക് അതിനെ omit ചെയ്യാം. Okay. So 60.0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ that result will be stored in T1. And T1 plus ID2. ഇവിടുത്തെ ഇനിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ID2 ആണ്. So T1 plus ID2. That will be stored in ID1. So ഒന്നുമില്ല, കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷന്റെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ്. ഈ 4 ലൈൻ ഓഫ് കോഡിനെ നമ്മൾ 2 ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ആക്കി മാറ്റി. സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ actually we are doing this one in manual way, but we will study each and every phase in detail and what is the important of that phase, how it is implemented in automatical way. So അതെല്ലാം നമ്മൾ in detail ഓരോരോ മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും. But code optimization ശരിക്കും ഒരു faster execution വേണ്ടി, less time എടുക്കാൻ, less space എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് code optimization. So here we are having 4 lines of code in intermediate code generation, and in the code optimization phase, that 4 lines of code will be simplified to 2 lines of code, right? So this is code optimization. And this
output is given to code generation phase. So here the compiler is generating the assembly code only, and that assembly code will be converted into machine code, because we have already discussed how the assembler will work to the machine code in your subject system software. So here our compiler is only generating the assembly code. So you can see here, so നമ്മുടെ കയ്യിലെ ID3 ഉണ്ട്. You can see this example ഇവിടെ. So here we are having ID3. So ID3 ലുള്ള റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ID3 ലുള്ള റിസൾട്ട് we are, ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, ID3 ലുള്ള റിസൾട്ട് we should load into a register. അതിനാണ് ഈ LDF R2, ID3 എടുക്കുന്നത്. LDF means loading floating point number to register. അതാണ് LDF എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിന്റെ അർത്ഥം. സോ R2 എന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, R2വിനെയും പിന്നെ 60.0 ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. സോ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് F വന്നു? ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂസ്. ദെൻ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ID2 plus T1 ആണ്. സോ ഇത് ID2 എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ നമ്മൾ അടുത്ത R1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ R1നെയും ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന R2വിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. Then the result will be in R1, right? So that R1 should be stored in the ID1. So last output will be in ID1. So അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് STF. Okay, opcode. So LDF, MULF, LDF, ADDF, STF. Why it is F? Because floating point numbers ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഓപ്കോഡ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ID3യെയും 60.0യുമാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് ID3 should be in the register. സോ അതിൽ ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള കമാൻഡാണ്. ഇവിടെ റിസൾട്ട് എവിടെയുണ്ട്? R2യിലുണ്ട്. ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ID2 plus T1. സോ ID2 ഇത് നമ്മൾ R1ലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ദെൻ ഇവിടുത്തെ R2 and R1 will be added. Okay, then the result will be in R1. That R1 should store the value in ID1. So for that purpose, we are writing STF. This is the output of code generation, and this is the output of whole compilation. So you can see from this figure, we are starting with the position equal to rate into initial plus rate into 60. That is a line. So this is the lexical analyzer output. This is the syntax analyzer output. This is the semantic analyzer output. This is the intermediate code generation output. This is the code optimizer output. And this is the code generator output. This is the final output of compiler. So I am just winding up this video. Please subscribe my channel and please click on the bell icon. Then you will get notification while I am entering a new video. Okay, so thank you so much.